lecture we studied the mechanism action of the T lymphocytes against the antigen, and in today's lecture we studied the mechanism of action of B lymphocytes to the antigen. And as we know, when T lymphocyte contact with the antigen, its producer its clone cell, that is T helper cell, T memory cell, then suppressor cell and cytotoxic T cell. So as like a T lymphocyte, B lymphocytes also produce a clone cell. Firstly, B lymphocytes produce a two clone cell. First is a plasma cell and second is a memory cell. As like a T lymphocytes, B lymphocyte cell make a clone cell when it contact with the antigen. First is a plasma cell and second is a memory cell. And as like a T lymphocytes, B lymphocytes sensitize or activate due to the antigen. Sensitize or activate due to the antigen and T helper cell. In last lecture we studied the T helper cell. T helper cell activate the B lymphocytes. So our B lymphocyte cell activate due to this antigen as well as the T helper cell. So this is about the B lymphocytes and clone cell of the B lymphocytes. There are two clone cell of the B lymphocytes, plasma cell and memory cell. As we know, the B lymphocytes produce a two clone cell. First is a memory cell and second is a plasma cell. Plasma cell is an important aspect cell. The plasma cell produces glycoprotein and this glycoprotein is known as the antibody. म्हणजे काय बी लिम्फोसाइट सेल काय करतात, ग्लायकोप्रोटीन तयार करतात, म्हणजेच काय अँटीबॉडी तयार करतात अगेन्स्ट द अँटीजन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण आधीच्या लेक्चरला पाहिले, जर पर्टिक्युलर टाइपचा अँटीजन असेल तर पर्टिक्युलर टाइपची अँटीबॉडी लागते. मग फर्स्ट बी लिम्फोसाइट काय करेल, रिकॉग्नाइज केल्यानंतर ना अँटीजन त्या टाइप नुसार ग्लायकोप्रोटीन सिक्रेट करेल, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो अँटीबॉडी. आणि ते अँटीबॉडी सर्क्युलेट होतात इनटू द बॉडी by the body fluid, that is the blood, lymph. So firstly the B lymphocytes contact with the antigen, then B lymphocytes produce a cloning cell and the cloning cell look like the B lymphocytes, but the function of the cloning cell are different. Then there are two cloning cell, plasma cell and memory cell. Plasma cell produce a glycoprotein which is called antibody, and then antibody dump into the body fluid and they circulate into the body. Then body fluid, for example lymph, blood, they antibody move or circulate through the blood or lymph. Then molecule bind to the cell and membrane remain free. So these antibodies circulate into the body fluid. Some antibodies attach to the cell membrane and some antibody free into the body fluid. म्हणजे ज्यावेळेस अँटीबॉडी सिंथेसाइज होतील अगेन्स्ट द अँटीजन, त्यावेळेस काही सेल मेम्ब्रेनला अटॅच राहतात आणि काही फ्री असतात, फ्री फ्लोट करतात बॉडी फ्लुइड मध्ये, म्हणजेच कशामध्ये, लिम्फ मध्ये किंवा ब्लड मध्ये ते काय करतात,
फ्रीली मूवमेंट करू शकतात. सो दिस इज अबाउट दी अँटीबॉडी. आणि मग त्या फ्री अँटीबॉडी त्याचं फंक्शन पाहिजे. दी फंक्शन ऑफ दी फ्री अँटीबॉडी. देर आर 3 फंक्शन परफॉर्म बाय दी फ्री अँटीबॉडी. फर्स्ट इज अग्लुटिनेशन, second is opsonization, and third is neutralization. These 3 functions performed by the free antibody of the fluid which is float or circulate free in the body fluid. For example, blood and lymph. म्हणजे ब्लड आणि लिम्फ मध्ये ज्या काय अँटीबॉडी सिंथेसाइज झाल्यात, बी लिम्फोसाइटने तयार केल्यात, बरोबर, त्या काही सेल मेम्ब्रेनला अटॅच राहतील आणि काही फ्री फ्लोट करतील किंवा सर्क्युलेट करतील ब्लड मध्ये. त्या फ्री फ्लोटिंग अँटीबॉडीचे डिफरंट 3 फंक्शन आहेत. फर्स्ट अग्लुटिनेशन, ऑप्सोनिझेशन अँड थर्ड वन इज अ न्यूट्रलायझेशन. स्टार्ट विथ दी अग्लुटिनेशन. अग्लुटिनेशन मीन्स टू क्लम्प, म्हणजे कुठेही होणे थोडक्यात. मग अग्लुटिनेशन फंक्शन हे काय अँटीबॉडीचं, जी फ्री अँटीबॉडी ब्लड मध्ये सर्क्युलेट होते, ज्यावेळेस अँटीजन भेटतात तिला त्यावेळेस ती काय करते, त्या अँटीजन सोबत रिॲक्ट होऊन अग्लुटिनेशन करते, म्हणजे क्लम्प करते. टू क्लम्प म्हणजे त्यावेळेस पर्टिक्युलर मॅटर बॅक्टेरिया, म्हणजे जो काही पर्टिक्युलर मॅटर आहे, बॅक्टेरिया असेल, व्हायरस असेल, अँटीजन असेल, यांना काय करते, यांची क्लम्पिंग करते, म्हणजे थोड्यात अग्लुटिनेशन करते. अँड इमोबिलाइज मास, जे काय इमोबिलाइज मास आहे ते फॅगोसाइट सेल काय करतात, एंगल्फ करतात. हे झालं अग्लुटिनेशन. म्हणजे अँटीबॉडीचं काय फंक्शन आहे, अँड अग्लुटिनेशन करायचं. म्हणजे एखादा अँटीजन दिसला तर त्याला क्लम्प करायचा, बरोबर, डिस्ट्रॉय करून टाकायचा. आणि जो काही डिस्ट्रॉय केलेला पार्ट आहे तो फॅगोसाइट थ्रू काय केला जातो, एंगल्फ केला जातो. देन नेक्स्ट इज ऑप्सोनिझेशन. ऑप्सोनिझेशन मीन्स कोटिंग. म्हणजे काही अँटीबॉडी काय करतात, फ्री फ्लोटिंग अँटीबॉडी जो काय अँटीजन दिसेल त्याला किल करून कोट करण्याचं काम करतात. त्यालाच काय म्हणतात, ऑप्सोनिझेशन. आता हे कोटिंग कशासाठी, हे कोटिंग असं दर्शवतं की ज्या काय मायक्रोफॅजेस किंवा फॅगोसाइट्स आहेत, फॅगोसाइट्स किंवा मायक्रोफॅजेस काय करतात, आपल्याच बॉडीतल्या सेल असतात, त्या काय करतात, जे काय एनिमीज आहेत, डेड बॉडी सेल्स आहेत किंवा आपल्याच डेड सेल असतात, बरोबर, त्यांना एंगल्फ खाऊन टाकण्याचं काम करत असतात. मग ते कोटिंग रिप्रेझेंट करतं की ही सेल एंगल्फ करायची कोणाला, मॅक्रोफॅजेसला. सो दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ सोनिसेशन. यामध्ये काय केलं जातं, अँटीबॉडी थ्रू बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस असेल त्याच्यावर एक पर्टिक्युलर टाईपचं कोटिंग प्रोव्हाइड केलं जातं. त्या कोटिंगमुळे काय होतं, मॅक्रोफॅजेस किंवा फॅगोसाइट सेल आहेत, त्या सेल किंवा जे काय डेड पार्ट आहे तो एंगल्फ करतात, बरोबर. नेक्स्ट इज न्यूट्रलायझेशन. न्यूट्रलायझेशन म्हणजे काही व्हायरस असतात, बॅक्टेरिया असतात, ते काय करत असतात, आपल्या बॉडीमध्ये टॉक्सिन सिक्रेट करत असतात आणि त्या टॉक्सिनचा आपल्या सेलवर परिणाम होत असतो आणि त्यामुळे डिसीज कॉज होत असतो, बरोबर. म्हणजे जे काय बॅक्टेरिया आणि व्हायरस असतील किंवा अँटीजन असतील त्यांनी जे विशिष्ट प्रकारचं केमिकल सिक्रेट केलेलं असतं त्यामुळे डिसीज कॉज होतो, बरोबर. ते टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज करण्याचं काम कोण करत असतं, फ्री फ्लोटिंग अँटीबॉडी करत असतात. सो दिस इज 3 different function performed by the free antibody which is secreted by the or produced by the B lymphocyte cell. First is agglutination म्हणजे एखादा अँटीजन दिसला तर त्याला काय करायचं, क्लम्प करून डिस्ट्रॉय करायचा आणि त्यासोबत जो काही इमोबिलाइज मास आहे म्हणजे जो काही किल झालेला मास आहे, अँटीजन आहे, तो मोबिलाइज नसणार आहे, बरोबर. तो कसा असेल, इनसेन्सिटिव्ह असेल किंवा डिस्ट्रॉय झालाय, मग ते डिस्ट्रॉय इमोबिलाइज मास आहे ते एंगल्फ फॅगोसाइट करतात. त्यानंतर ना फ्री अँटीबॉडी ऑप्सोनिझेशन पण करतात. म्हणजे काय, एखाद्या व्हायरस बॅक्टेरियाला किल केल्यानंतर ना विशिष्ट प्रकारचं कोटिंग केलं जातं, त्यामुळे फॅगोसाइट किंवा मायक्रोफॅजेस फक्त तेच सेल आहे म्हणजे डेड सेल त्याच एंगल्फ करतात, स्वतःच्या ओन सेल एंगल्फ करत नाही. आणि नेक्स्ट न्यूट्रलायझेशन. जे काय बॅक्टेरिया व्हायरस थ्रू टॉक्सिन्स रिलीज झाले ते टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज करण्याचं काम कोण करतात, फ्री फ्लोटिंग अँटीबॉडी करतात. सो दिस इज अबाउट द मेकॅनिझम ऑफ द बी लिम्फोसाइट टू द
antigen. Our next point is the second immune cell, that is antigen representing cell. In previous we studied the lymphocytes and antigen representing cell. These two cells are the cell of the immune system. So let's start the antigen representing cell. Antigen representing cell is a main cell. Firstly, it is a engulf invading pathogen, or it is engulf the antigen. Then next procedure, they process on this antigen. Firstly, they engulf antigen. Then secondly, it process on the antigen. And third step, the processed antigen are presented on their own surface, and this is able to or helps to the stimulate signal or necessary to the T helper cell. म्हणजे या अँटीजन रिप्रेझेंटिंग सेलचं काय काम आहे? पहिल्यांदा अँटीजनची ओळख करून देणे कोणासोबत? लिम्फोसाइट सोबत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा अँटीजन किंवा इन्व्हॅडिंग पार्टिकल बॉडीमध्ये त्याने एंट्री केली आणि इन्फेक्ट करायला सुरुवात केली, तर पहिल्या कोणत्या सेल काम करतात? अँटीजन रिप्रेझेंटिंग सेल. ह्या सेल काय करतात? एक पर्टिक्युलर अँटीजनला काय करतात? एंगल्फ करतात, त्याच्यावर प्रोसेस करतात. ती प्रोसेस केल्यानंतर तो प्रोसेस अँटीजन स्वतःच्या सरफेसवर दाखवतात. प्रोसेस अँटीजन आर प्रेझेंटेड ऑन देअर ओन सरफेस. त्या सरफेसमुळे बी लिम्फोसाइट मध्ये जे काय टी हेल्पर सेल आहे त्या स्टिम्युलेट होतात, आणि त्या स्टिम्युलेट झाल्यानंतर त्या काय बी लिम्फोसाइटला टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइटला ऍक्टिव्ह करतात. अदर इम्युन सिस्टीम सेल त्याला ऍक्टिव्हेट करतात, आणि त्या अकॉर्डिंग अँटीजन अकॉर्डिंग अँटीबॉडी सिंथेसाइज केली जाते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या प्रोसेस मध्ये फक्त जो काय व्हायरस आहे, बॅक्टेरिया आहे, त्याचं कोटिंग कोणत्या केमिकलने बनलेलं आहे हे दाखवण्यासाठी कोणत्या सेलची मदत होते? अँटीजन रिप्रेझेंटिंग सेल. मग त्या केमिकलच्या अगेन्स्ट काय केल्या जातात? अँटीबॉडी सिंथेसाइज केल्या जातात, आणि त्या अँटीबॉडी न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करतात, आणि मग तो इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट होतो. म्हणून इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट होण्यासाठी अँटीजन रिप्रेझेंटिंग सेल महत्त्वाचे आहे. फर्स्टली ह्या काय करतात? इन शॉर्टली सांगायचं ठरलं तर जो काय बॉडीमध्ये किंवा सेलमध्ये जो काय अँटीजन एंट्री केली आहे त्याची ऍक्च्युअली केमिकल कॉम्पोजिशन काय आहे आणि त्याला किल करण्यासाठी नक्की काय करावं लागेल याची मदत कोण करतात? अँटीजन रिप्रेझेंटिंग सेल. फर्स्टली इट एंगल्फ द antigen, then process on the antigen, and the processed antigen are presented on their own surface, and due to the presentation of the antigen on surface, it helps to the stimulate signal, and that is necessary for the activation of the helper T cell. And as we know, helper T cell is a clone cell of the T lymphocytes, and it activates the other immune cell and also B lymphocyte cell. So this is our second immune system cell, antigen representing cell. Then next point is vaccination. What is meant by the vaccination? The inactivated pathogen to protect against the particular pathogen are called the vaccination. म्हणजे वॅक्सिनेशन किंवा वॅक्सिन आपण कशाला म्हणतो? फॉर एक्झाम्पल पोलिओ घेतला, आपण पोलिओ वॅक्सिन घेतलं. पोलिओ व्हायरसचा ऍक्टिव्हेटेड पॅथोजन त्या लस मध्ये असतो, आणि ती लस काय केली जाते? इंजेक्ट केली जाते बॉडीमध्ये, बरोबर? ती लस इंजेक्ट केल्यानंतर जे काय असेल कोटिंग त्याच्या अगेन्स्ट आपल्या बॉडीमध्ये काय केल्या जातात? अँटीबॉडी सिंथेसाइज केल्या जातात. त्यामुळे तो पोलिओ त्या बाळाला होत नाही, बरोबर? 5 वर्षापर्यंत पोलिओची लस दिली जाते, बरोबर? तसंच वेगवेगळे वॅक्सिनेशन म्हणजे कोणत्याही डिसीजवर जर वॅक्सिनेशन करायचं असेल तर त्यामध्ये इनॅक्टिव्हेटेड पॅथोजन किंवा ऍक्टिव्हेटेड पण पॅथोजन काय केले जातात? बॉडीमध्ये इंजेक्ट केले जातात, आणि अँटीबॉडी नॅचरली तयार केले जातात, किंवा नॅचरली अँटीबॉडी इंजेक्ट केले जातात वॅक्सिनेशन मध्ये. मग डेफिनेशन काय आहे? The inactivated pathogen to protect against the particular pathogen called vaccination, and it is a primary prevention of the
disease. Vaccination is the primary prevention of the different types of the disease, and it allows us to control diseases, and it also helps to the protect society. So this is about the antigen representing cell and the vaccination. So today's lecture we cover the mechanism of the B lymphocytes. We also cover the antigen representing cell and the vaccination. So thank you so much for watching my lecture. Thank you.